તો આખરે પરપ્રાંતિયો પર કોના હુમલા? છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ગુજરાતના સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, દેગામ, પાલનપુર સહિતના જે તમામ વિસ્તારો છે કે જ્યાં પરપ્રાંતિયો રહે છે ત્યાં રાત્રિના સમયે હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે, જેમાં કેટલાક તત્વો બેફામ રીતે પરપ્રાંતિયોની સાથે મારઝૂડ કરવાની સાથે તેમના સામાનને પણ વેરવિખેર કરી તેમને ત્રાસ આપી રહ્યા છે. તલોદના ટીમમાં કંપનીના કેટલાક ટોળાઓએ પરપ્રાંતિયોને કામ પર રાખવાની બાબતે હંગામો થયો તો ગલતેશ્વરમાં તો ટોળાઓએ પથ્થરમારો કરી દીધો. ચાંદોડિયામાં લારીને ગલ્લાઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. પાલનપુરમાં પણ આવી જ ઘટના બની છે. મહેસાણામાં પણ આવી જ કંઈક ઘટના સામે આવી છે. તો આ તરફ મહેસાણા નંદાસરના ઇન્દ્રાળમાં ટોળા દ્વારા પરપ્રાંતીય લોકોના ઘરમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. ઘટના બાદ ત્યાં રહેતા લોકોમાં ભયનો માહોલ સતાવી રહ્યો છે. આ વિશે વધુ વાતચીત કરવા મહેસાણાથી તેજસ દવે અમારી સાથે જોડાયા છે. તેજસ, પરપ્રાંતિયોમાં જે માહોલ છે મહત્વનું છે કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ પ્રકારના હુમલા થઈ રહ્યા છે, શું ગતિવિધિઓ ચાલી રહી છે હાલ ત્યાં? जी बिल्कुल थी जे हिम्मतनगरनी अंदर जे ढूंढर गामनी अंदर 14 मासनी बाळकी ઉપર જે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી હતી ત્યારબાદ જેટલા પરપ્રાંતીય યુવકો જ્યાં જ્યાં ખૂણે ખૂણે વસવાટ કરે છે ત્યાં આગળ તેમનો ઉગ્ર વિરોધ તેમના નોંધવામાં આવી રહ્યો છે. તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમના ધંધા રોજગાર બંધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે, તેમને મારવામાં આવી રહ્યો છે, તે પ્રકારના હુમલા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ગત રાત્રે જે કડીના ઇન્દ્રાળ ગામે રાત્રે જે આ પરપ્રાંતીય લોકો હુકુમની કોલોની છે ત્યાં તે વસવાટ કરે છે ત્યાં આગળ કોલોની ઉપર કેટલાક અજાણ્યા શખ્સો ટોળા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આપણી સાથે જે કોલોनीना वसवाट करता लोगों से अपनी साथे जोड़ाया है, આપણે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. क्या हुआ था कल आपके साथ? कल हम लोग खाना बना रहे थे. खाना बनाते समय कुछ लोग एकत्रित होके आए, आदमी 50-100 लोग. तो उन लोगों ने डायरेक्ट हमला बोल दिया, गंदी गंदी गाली दे रहे थे. हम लोगों ने बर्तन फोड़ दिए और औरतों को भी गाली बकी. इसके बाद हम लोगों इंद्राट गाँव के कुछ लोग आए तो उन लोगों ने बचाया हम लोगों को. मुझे आटा पानी भी फेंक दिया तो हम लोग छिप गए. इसलिए हम लोगों के पास पैसा नहीं, कुछ लोग तो नाइट में भाग गए. हम लोगों के पास खर्च ही नहीं है, 1 रुपया नहीं है, बीड़ी बिंडल के लिए भी नहीं है. तो हम क्या कहाँ से जाएं? अब जाने की तैयारी लगा रहे हैं हम. आपके पास पैसे नहीं है, आप अब कहाँ जाओगे और आप यहाँ माहौल में जी रहे हैं? अभी हम बहुत ज्यादा भयभीत हैं, इसलिए अभी रूम से भी निकल रहे हैं. अब हम गाँव जाना है तो मैं ठेकेदार को बोल रहा हूँ, ठेकेदार भी निकल पा रहा, पैसे नहीं मेरे पास आ रहे हैं. तो मैं यहाँ अभी बहुत ज्यादा भयभीत हूँ. यहाँ से निकलने ચોક્કસથી ભયના માહોલમાં જે છે તે આ લોકો જીવી રહ્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમના પાસે પૈસા નથી જેના કારણે તે પોતાના દેશ પોતાના ગામ નથી જઈ શકતા. ત્યારે આપણે અન્ય એક વ્યક્તિ સાથે વાત કરીશું. क्या हुआ था कल एग्जैक्टली और कितने लोग थे जो हमला किया? यहाँ पर कम से कम 100-200 लोग थे, आए थे एकत्रित हो गए. आए लोग इकट्ठे हमला बोल दिया तो गाली माली दी और पत्थर में लेके आए थे, साथ में डंडा भी लिए थे. तो हम लोग अंदर हो गए तो हम लोगों के बर्तन फेंक दिया, आटा माटा फेंक दिया और निकलने लगे भाग जाओ यहाँ से. तो हम लोग अभी रात में कहाँ जाते, हमारे पास पैसे भी नहीं है और ठेकेदार है तो ठेकेदार भी नहीं निकल पा रहा है. तो हम लोग अभी बहुत डरे हुए हैं. तो हमारे पास अभी पैसे भी नहीं, अभी बुलाया तो ठेकेदार आएगा तो अभी हम लोग जाएंगे. अभी आप क्या करोगे? आपके पास पैसे नहीं है, आप यहाँ डर के माहौल के बीच में आप यहाँ भयभीत होकर रह रहे हैं, तो अभी आप आगे क्या करोगे? आगे क्या करेंगे? ठेकेदार आएगा तो ठीक है, नहीं आएंगे तो अपने कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं. क्या करेंगे? કોઈ ડરેલા વ્યક્તિઓ છે પોતાના રૂમની અંદર બંધ થઈને બેસી રહ્યા છે કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક તે મજબૂર છે, તેમના પાસે પૈસા નથી અહીંયાથી ઘરે જવા માટે. ત્યારે આપણે એક વ્યક્તિને પૂછવા માંગીશું, आपके साथ क्या हुआ था? कितने लोग थे? क्या हमला किया? कितने लोगों को आए हैं? 100-200 लोग आदमी थे. एकाएक आए, हमला कर दिया और किसी के बर्तन तोड़े, किसी के फाटकों में लात मारी, डंडे मारे. आपकी घर वखरी का, घर के सामान का कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो साहब ऐसा है कि पूरा नुकसान हो चुका है. बर्तन तोड़ दिए और खाना पीना सब फेंक दिया, कुछ भी नहीं बचा. तो कुछ बचा नहीं है.
और हम लोग डर के मारे भयभीत हैं। ચોક્કસથી જે ઘર વખરી હતી તે તમામ તે લોકોએ તોડી નાખી હતી અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે આ લોકો છે તે પૂરા કાલે રાતના જે છે અત્યાર સુધી ભૂખ્યા ને તરસ્યા પોતાના રૂમની અંદર બંધ થઈને બેસી રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તે ભયના માહોલ વચ્ચે જીવી રહ્યા છે કે બહાર નીકળીશું ને કોઈક તેમના ઉપર હુમલો કરશે તેવા ભયના વચ્ચે તો લોકો વિતાવી રહ્યા છે। અહીંયાના સ્થાનિકો જે આ રહીશો છે, પરપ્રાંતીય લોકો જે અહીંયા વસવાટ કરે છે કોલોનીમાં, તે પણ જણાવી રહ્યા છે કે જેને જે આ ગુનો કર્યો છે તેને સજા આપો, તેમનો કોઈ વાંક નથી, તેમના ઉપર શા કારણથી હુમલો કરવામાં આવે છે અને તે લોકો પોતાની જાતને જે છે ગુજરાતમાં સેફ નથી માનીને સરકાર જોડે ક્યાંક ને ક્યાંક તે માગણી કરી રહ્યા છે કે તેમને સેફ સાઇડ તેમના ગામે પહોંચાડી દેવામાં આવે, કેમ કે તે અહીંયા આગળ હવે રહેવા નથી માંગતા, ક્યાંક ને ક્યાંક તે ભયના માહોલ વચ્ચે જીવી રહ્યા છે। તે ડર સતાવી રહ્યો છે કે અચાનક ગમે ત્યાંથી કોઈ આવીને ફરીથી તેમના પર હુમલો કરી દેશે અને જે ભય છે તે તેમને સતાવી રહ્યો છે, ત્યારે તેમની એક જ માંગણી છે કે તેમને વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા આપીને પોતાના ગામ પરત મોકલી દેવામાં આવે। જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર। તો જે રીતે આપણે સાંભળ્યું કે મહેસાણામાં પણ લોકો પરેશાન છે, મહત્વનું છે કે પોલીસને પણ બોલાવવામાં આવી હતી પરંતુ પોલીસ પણ જે તે સમય બહાર ન આવી અને તેમના ઘરમાં આપ જે રીતે જોઈ શકો છો આ પ્રકારે તોડફોડ કરવામાં આવી। હા, એ વાત સાચી છે કે જે રીતે દુષ્કર્મની ઘટના ઘટી છે 1.5 વર્ષની બાળકી પર, એ પરપ્રાંતીય યુવકે કરી હતી, પરંતુ તમામ પરપ્રાંતીય તે યુવક જેવી જ વિચારધારાવાળા હોય તેવું કેવી રીતે માની શકાય? તેના કારણે અન્ય લોકો પણ પરેશાન થઈ ગયા છે। તેમના જે તે રાજ્યમાં તેમને નોકરી ન મળી હોવાથી તેમણે આખરે બીજા રાજ્યોમાં જવું પડે છે, ત્યાં કામ કરવું પડે છે, એટલા માટે તેઓ અહીંયા આવતા હોય છે અને હાલમાં તેમની પાસે પૈસા પણ નથી અને તેઓ પરેશાન છે। ત્યારે ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદના પ્રમુખ શ્યામ ઠાકુર અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। વાત કરીએ તો શ્યામભાઈ, જે રીતે વારંવાર આ પ્રકારના હુમલા અચાનકથી વધી ગયા છે, મુંબઈમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ જોવા મળતી હતી, ગુજરાતમાં ધીરે ધીરે એ વસ્તુ પગપેસારો કરી રહ્યું છે, જો અત્યારે ના અટકી તો પછી નહીં અટકાવી શકાય, શું કહેશો આપ? સૌથી પહેલા તો આજે 14 માસી જે બાળકી ઉપર જે ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય થયો છે, સંપૂર્ણ ઉત્તર ભારતીય સમાજ, સંપૂર્ણ ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ એની નિંદા કરે છે, કડી નિંદા કરે છે અને માંગણી કરીએ છીએ કે એને કડકમાં કડક સજા આપવામાં આવે। પરંતુ એના પછીની જે પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે જે હાલમાં જે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે એ ગુજરાતને અસ્મિતાને ચોટ પહોંચાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે। આ એક સોચી સમજી વિચારી જે ચાલ છે કે જેનાથી હિન્દી સમાજ બદનામ થાય અને આવી રીતે કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા કરેલા કૃત્યને આખા સમાજ સાથે જોડવું એ હિતાવહ નથી। એ ગુજરાત એક એવો પ્રદેશ છે કે જે આજે વિશ્વના ફલક ઉપર ચમકી રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતની છબીને આવી રીતે ધૂમી કરવું, એને બદનામ કરવાનો જે આ પ્રયાસ, રાજનીતિક પ્રયાસ જે રંગ અપાઈ રહ્યો છે, અમે એની કડક નિંદા કરી છે। સાથે સાથે અમે સરકાર બિલકુલ શ્યામભાઈ, માફ કરજો આપણે રોકવા માંગીશ, એક સવાલ એ પણ થાય, હમણાં મહેસાણાથી 1-2 લોકો સાથે વાતચીત કર્યા બાદ ખ્યાલ આવ્યો કે પોલીસને આ બાબતે ફોન કરવામાં આવ્યો, એમની ભાષામાં એમણે ઠેકેદાર કીધું, પરંતુ પોલીસ પણ ન આવી, એટલે કહી શકાય કે સ્થાનિક પોલીસ પણ ક્યાંક હવે ઢીલી લાગી રહી હોય એવું કહી શકાય। હવે જયારે આજે સમાચાર છે, જો પોલીસની જે બેદરકારી છે તો પોલીસે પણ ખાસ વિચારવું જોઈએ કે એને કોઈ પણ જાતના, એને માત્ર ભારતીય તરીકે દરેક વ્યક્તિને જોવું જોઈએ અને એની સુરક્ષા પૂરી પાડવી જોઈએ। અને જો પોલીસ દ્વારા આવું થઈ રહ્યું છે તો એની પણ અમે કડક નિંદા કરી છે અને પોલીસ તંત્રને અપીલ કરી છે કે એમને સંપૂર્ણ સમાજને, સંપૂર્ણ ભારતીયને દરેક કોણામાં સુરક્ષા આપવાની જવાબદારી એની રહેલી છે। બિલકુલ, ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદના પ્રમુખ તરીકે આપ શું સપોર્ટ કરશો આ તમામ લોકોને? આપની શું રણનીતિ? ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદના પ્રમુખ તરીકે ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદનું નેતૃત્વ પૂરું પાડતા સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં વસ્તુ ઉત્તર ભારતીય સમાજ આ બધા સાથે સામેલ છે। અમે સરકારને રજૂઆત કરી રહ્યા છે, આજે પણ અમે ટેલિકોન્ફરન્સ બોલાવી સરકાર દ્વારા, તેમજ અત્યારે હું ખાસ કહેવા માંગીશ, ખાસ અપીલ કરીશું અત્યારે હાલમાં વિપક્ષમાં બેસેલી કોંગ્રેસને કે આજે એક આપનો એમએલએની એક સેના, ઠાકોર સેના જેને કહેવાય છે, એ ઠાકોર સેના ગુજરાતના ખૂણામાં આવી રીતે ઉત્તર ભારતીયોને જયારે ઉપર હમલા કરતી હોય તો એને આગળ આવવું જોઈએ, એને પોતાના એમએલએથી અપીલ કરવી જોઈએ કે આ જે ઘૃણાસ્પદ કાર્ય જે થઈ રહ્યું છે એને રોકવામાં આવે, નહીં તો ઉત્તર ભારતીય સમાજ એની ગંભીર નોંધ લેશે। બિલકુલ, આ બાબતે લઈને જે અન્ય ટોળાઓ છે જે આ પ્રકારે હુમલા કરી રહ્યા છે, સવાલ એક એ પણ થાય કે એક વ્યક્તિ આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું, તેની માનસિકતા જેવી હોય, જરૂરી નથી કે દરેક લોકોની આ જ પ્રકારની માનસિકતા હોય, તો ગુજરાતીઓ જે શાનમાં સમજી જતા હોય છે તે આ બાબતે કેમ નથી સમજી શકતા? એ જ વિચારવાનું એ જ છે। આજે શું
આ પહેલી વખત આ બલાત્કાર નથી થયો, નિંદા છે, નિંદનીય કામ છે, એનો કોઈ અમે સમર્થન નથી કરતા, પરંતુ એક બલાત્કારને આખા સમાજ સાથે જોડવું અને આખા ટોળાએ પણ આજે જે ઠાકોર સમાજ છે, હું ઠાકોર સમાજને પણ નમ્ર અપીલ કરીશ કે ભાઈ આજે આપણે સૌ ભાઈઓ છીએ, આપણે ગુજરાતમાં બસતા ગુજરાતની શાંતિને બનાવી રાખવાનું કામ આપણા સૌનું છે, તો આવી રીતે કોઈ એક વ્યક્તિના ઇશારે કે કોઈ એક સંગઠનના ઇશારે આપણે આપણી ભાવના ભૂલી ના જવું જોઈએ કે જેનાથી ગુજરાતની અસ્મિતા ઉપર કલંક લાગે। બિલકુલ શ્યામભાઈ, આ વાત માત્ર ને માત્ર કોઈ બળાત્કાર કે એના સુધી જ સીમિત રહી જાય છે, કારણ કે હુમલાઓ તો તે જગ્યા ઉપર પણ થયા છે કે જ્યાં આ લોકોને નોકરી પર રાખવામાં આવ્યા છે। ઘણા બધા એવા બેરોજગારો છે કે જે બાબતથી પીડિત છે કે ગુજરાતીઓ રહી જાય છે અને બહારના લોકો નોકરી લઈ જાય છે, એટલે અન્ય પરિબળો પણ આ હુમલામાં અસર કરી રહ્યા છે। શું લાગે છે આપને? ના, એ સાચી વાત છે અને પરિબળો કરી રહ્યા છે। ક્યાંક ને ક્યાંક એવો માહોલ બનાવવામાં આવે છે કે ઉત્તર ભારતથી આવીને લોકો અહીં ધંધો કરી રહ્યા છે, ઉત્તર ભારતથી આવીને એ લોકો અહીં આગળ વધી રહ્યા છે, તો ભાઈ એ લોકોએ પણ વિચારવું જોઈએ કે આજે ગુજરાત છે, ગુજરાત આજે ફલક ઉપર ચમકી રહ્યો છે, તો કોઈ એક માત્ર ઉત્તર ભારતીયોના લીધે કે માત્ર કોઈ એક નિશ્ચિત સમાજના લીધે નહીં, 100 લોકોના વિકાસથી 100 લોકોના સહકારથી આ વધી રહ્યું છે, તો એવી જે ભાવના છે એ આપણે કાઢી મૂકવી જોઈએ। અને સરકારનો જે નિયમ છે 80-20 અને એનું કંપનીઓ પાલન કરતી હોય છે। આપણે જોઈએ છે કે કંપનીઓમાંથી ભૈયા ભગાઓ અને ગુજરાત બચાવો જેવા નારા જે અપાઈ રહ્યા છે, તો એ વસ્તુ પર સરકારે નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ, સરકારે સક્રિય પ્રયાસ કરવા જોઈએ કે આ જે આવી છબી છે ધૂમિલ થતા રોકવાનો સંપૂર્ણ સક્રિય પ્રયાસ સરકારે વચ્ચે પડીને રસ્તો કાઢવો જોઈએ। બિલકુલ શ્યામભાઈ, તમામ બાબતે વાતચીત બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો પરપ્રાંતીય પરના હુમલા એ યોગ્ય નથી, ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદના પ્રમુખ શ્યામ ઠાકુર અમારી સાથે જોડાયા હતા ફોન લાઈન પર, જેમણે તમામ બાબતે વાતચીત કરી। ઘણા બધા એવા પરિબળો છે કે જ્યાં હુમલા પર અસર કરે છે। પરપ્રાંતીયો પર હુમલા કરનારા સામે ફરિયાદ થઈ છે। મહેસાણામાં 14 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। 200 લોકોના ટોળા સામે ફરિયાદ કરાઈ છે। કડીના ઇન્દ્રડ ગામમાં હુમલો કરાયો હતો। ગઈકાલે રાત્રે પરપ્રાંતીયોના ઘર પર આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। તેમના વાસણ અને ઘરવખરી પર તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા। આ વિશે વધુ વાતચીત કરવા માટે તેજસ દવે અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાશે। તેજસ, દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કેટલી બદતર હાલત કરી નાખી છે ઘરની। પહેલેથી જ ઘરમાં કોઈ ઘરવખરી નથી, જે છે એ પણ નથી રહેવા દીધી લોકોએ। શું વિગતો, કઈ જગ્યાઓ પર હુમલા થયા અને કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ? ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો હિંમતનગરના ડુંગર ગામમાં જે 14 માસની બાળકી પર દુષ્કર્મ થયો હતો તેના વિરોધમાં ઠેર ઠેર દરેક જગ્યાએ પરપ્રાંતીય યુવકો ઉપર અને લોકો ઉપર હુમલા થઈ રહ્યા છે। જોવામાં આવે તો વડનગર ખાતે પણ એક ફેક્ટરી ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો ઠાકોર સેના દ્વારા, અને ફેક્ટરીમાંથી જે પરપ્રાંતીય લોકોને જે કામ આપવામાં આવે છે, મજૂરી કરવા જે આવતા હોય છે, તેમને નીકાળી દેવાની ધમકી ઠાકોર સેના દ્વારા આપવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ ગત રાત્રિની જો વાત કરવામાં આવે તો કડી પાસે આવેલ ઇન્દ્રાળ ગામની અંદર જે પરપ્રાંતીય લોકો વસવાટ કરે છે, જે કંપનીઓમાં પોતાની મજૂરી, રોજિંદી મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવીને રહેતા હોય છે નાની કોલોનીની અંદર, તે કોલોની અંદર અચાનક 100-150 માસનું ટોળું ઘૂસી આવ્યું હતું ને ઘર ઉપર હુમલો કર્યો હતો। ક્યાંક ને ક્યાંક ત્યાં વસતા લોકોને માર માર્યો હતો। ત્યારબાદ જે પોલીસ છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી, પોલીસ ઉપર પણ આ જે ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો, પોલીસને ટીયર ગેસ છોડવાની ફરજ પડી હતી। ત્યારબાદ જે આ ટોળા સામે છે તે ગઈકાલ રાત્રિના મામલામાં 14 લોકોના નામજોગ અને 200ના ટોળા સામે ફરિયાદ થઈ છે અને રાયોટિંગનો ગુનો નોંધીને હાલ નંદાસણ પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર તેજસ। તો આખરે પરપ્રાંતીયોને કોણ સતાવી રહ્યું છે? પરપ્રાંતીયો પર હુમલા શા માટે થઈ રહ્યા છે તે સવાલ થાય તો આ સાથે શું ગુજરાતમાં પણ થશે મુંબઈવાળી? હુમલો કરવા માટે કોણે આપી છે છૂટ? કોણ છે જે કાયદાનું કરે છે કચ્ચરઘાણ? પાડાના વાંકે પખાલીને ડામશા માટે? પરપ્રાંતીયો પર આવો જુલમ કેમ? તે સવાલ ચોક્કસથી થાય। ન્યાય સાથે બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ। નમસ્કાર।